નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, સ્વાગત છે આપનું ગુજરાત ન્યૂઝ પોરબંદરમાં। હું છું સોનલ, આપની સાથે સમાચારોની શરૂઆત કરીએ, પરંતુ તે પહેલા એક નજર આજની હેડલાઇન્સ પર। આ હેડલાઇનના પ્રાયોજક છે ઝેવર સુવર્ણ સ્પર્શ સંપૂર્ણતાનો। રાજ્યના ડીજીપી વિકાસ સહાયે લીધી પોરબંદરની મુલાકાત। સુરક્ષા એજન્સીના અધિકારીઓ સાથે દરિયાઈ સુરક્ષા અંગે કરી ચર્ચા। પોરબંદરમાં મિશ્ર ઋતુને કારણે શરદી ઉધરસ તાવની બીમારી ફેલાઈ। રોગ પ્રતિકારક શક્તિ વધે તે માટે જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારીએ કર્યા સૂચનો। પોરબંદરમાં કમલાબાગની જાળવણી અંગે તંત્ર બન્યું બેદરકાર। બગીચામાં ફરવા આવતા લોકોની મુશ્કેલી દૂર કરવા કોંગ્રેસે કરી રજૂઆત। ભાણવડ પંથકમાં વીજ તંત્રની 12 ચેકિંગ ટીમો ત્રાટકી। 30 જેટલા કનેક્શનોમાં વીજ ચોરી ઝડપાતા 8 લાખનો ફટકારાયો દંડ। તો જોઈએ સમાચારો વિસ્તારથી। ગુજરાત રાજ્યના ડીજીપી વિકાસ સહાય 2 દિવસ માટે પોરબંદરની મુલાકાતે આવ્યા હતા, જેમાં દરિયાઈ સુરક્ષા વધુ મજબૂત બનાવવા વિવિધ સુરક્ષા એજન્સીઓના અધિકારીઓ સાથે તેમણે બેઠક યોજી હતી। તો ડીજીપી સહિતના અધિકારીઓએ શિપમાં સમુદ્રની સફર પણ કરી હતી। ગુજરાત 1600 કિલોમીટર લાંબો દરિયા કિનારો ધરાવે છે, જેમાં ખાસ સૌરાષ્ટ્રના દરિયામાં ભૂતકાળમાં અનેક વખત ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ માટે ઉપયોગ કરવામાં આવતો હતો, પરંતુ રાજ્ય સરકાર અને સુરક્ષા એજન્સીઓની સતર્કતાને કારણે ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ પર રોક લગાવવામાં સફળતા મળી છે। ત્યારે દરિયાઈ સુરક્ષા વધુ મજબૂત બનાવવા સરકાર પ્રયત્નશીલ છે, જેના ભાગરૂપે ગુજરાત રાજ્યના ડીજીપી વિકાસ સહાય સહિતના ઉચ્ચ અધિકારીઓ 2 દિવસ માટે પોરબંદરની મુલાકાતે આવ્યા હતા। તેમણે જહાજમાં સમુદ્રનું નિરીક્ષણ કર્યું અને સાથોસાથ સમુદ્રની તમામ પરિસ્થિતિથી વાકેફ થયા હતા। ત્યારબાદ જૂનાગઢ અને રાજકોટના રેન્જ આઈજી, એટીએસ અને આઈબીના એડીજીપી તેમજ પોરબંદર, દ્વારકા, જૂનાગઢ, ગીર સોમનાથ અને મોરબી જિલ્લાના એસપી સહિતના ઉચ્ચ અધિકારીઓ તેમજ દરિયાઈ સુરક્ષા એજન્સીઓના ઉચ્ચ અધિકારીઓ સાથે દરિયા સુરક્ષા અંગે એક મહત્વની બેઠકનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં રાજ્યની દરિયાઈ સુરક્ષાને લઈને ચર્ચાઓ કરવામાં આવી હતી। તો મીટિંગ બાદ રાજ્યના ડીજીપી વિકાસ સહાયે એક પ્રેસ કોન્ફરન્સનું આયોજન કર્યું હતું। दरियाई सुरक्षा के विषय पे गुजरात सरकार और गुजरात पुलिस बहुत महत्व देती है। कुछ ही दिन पहले गांधीनगर में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें दरियाई सुरक्षा से विभिन्न जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सब के वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाया गया था। और उस मीटिंग में गुजरात राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री, माननीय गृह मंत्री श्री और सभी वरिष्ठ अधिकारी हाजिर थे। और उस मीटिंग में बहुत सारी विषय पे चर्चा हुई थी। उसमें से जो बात निकल के आई, उसमें से महत्वपूर्ण बात ये थी कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके राज्य स्तर पे जो कोऑर्डिनेशन होता है, उसके साथ साथ हर एक कोस्टल ज़िलाओं में, हर एक कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स में भी इन स्टेक होल्डर्स के इन जो डिपार्टमेंट्स हैं अलग अलग, उनके जो अधिकारी हैं उनके बीच में भी एक अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, एक अच्छा कोऑपरेशन होना चाहिए, एक सिस्टम ऑफ नॉलेज शेयरिंग होनी चाहिए। दूसरा कि कोस्टल सिक्योरिटी के बारे में कोई भी हम पॉलिसी बनाते हैं या उसके बारे में हम कुछ हेडक्वार्टर्स में सोचते हैं, तो जो दरिया में ज़मीन पर जो हालात है उसको अगर फर्स्ट हैंड देख लिया जाए, समझ लिया जाए, तो ये पॉलिसी डिसीजंस लेने में मददरूप होती है। इसको ध्यान पे रख के मैंने सोचा कि जितने स्टेक होल्डर्स हैं, गुजरात पुलिस है, कोस्ट गार्ड है, जीएमबी है, फिशरीज़ है, इनके साथ एक कोस्टल डिस्ट्रिक्ट में ही मिले और दरिया का अनुभव मिले। दरिया में क्या चैलेंजेस होते हैं, दिन में क्या चैलेंजेस होती हैं, रात में क्या चैलेंजेस होती हैं, ये फर्स्ट हैंड नॉलेज के लिए, मैं जानने के लिए हमने कोस्ट गार्ड को रिक्वेस्ट किया था
और कोस्ट गार्ड के अधिकारियों के साथ हमने एक रात अपने दरिया पे बिताया उनके शिप में। और दरिया का जो पूरा माहौल है, जो दिन में रहता है, रात में रहता है, उससे मैं माहितगार हुआ हूँ, अवगत हुआ हूँ। उस विषय के बारे में मेरे को पिछले 14-15 घंटा जो मैं दरिया में रहा, मेरे को बहुत कुछ जानने को मिला। और जो ग्राउंड लेवल रियलिटी जो होती है उसके बारे में मेरे को काफ़ी कुछ जानने को मिला, नई बात जानने को मिली। और ये आई एम नाउ अ मोर नॉलेजेबल पर्सन इन टर्म्स ऑफ कोस्टल सिक्योरिटी। और मैं अब ज़्यादा उसके बारे में समझ पा रहा हूँ। और मैं अब अपने अधिकारियों के साथ जब मीटिंग करूँगा कोस्टल सिक्योरिटी की, तो मेरी जो समझ है उस समझ के अनुसार हम फिर आगे बढ़ेंगे। कोस्टल सिक्योरिटी विषय जो है वो सिर्फ गुजरात राज्य के लिए नहीं, सिर्फ गुजरात के, भारत के कोस्टल स्टेट्स के लिए नहीं, लेकिन पूरे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हम कोस्टल सिक्योरिटी हमारा जो है वो सिस्टम एक रोबस्ट सिस्टम बने, एक इम्प्रेग्नेबल सिस्टम बने, और इस सिस्टम में कोई लैक्सिटी नहीं रहे। जितने स्टेक होल्डर्स हैं सब मिलकर काम करें, ये बहुत ज़रूरी है। और इसी चीज़ को ध्यान में रख के एक हाई लेवल गुजरात पुलिस की टीम आज कल पोरबंदर आई थी। और इसमें हमारे आईबी के चीफ थे, हमारे एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के चीफ्स थे, हमारे कोस्टल जितने जिलाओं हैं उन सब के एसपीज हैं, उनके रेंज हेड्स हैं, और हमारे साथ खास तो कोस्ट गार्ड के आईजी साहब भी साथ में आए हैं, उनके जो डिस्ट्रिक्ट कमांडर्स हैं वो भी साथ में रहे हैं। पिछले 14-15 घंटों में हमने कोस्टल सिक्योरिटी के करीब करीब सब विषयों पर खूब ही डेप्थ में जाके चर्चा की है, विचारों का आपले किया है। और अब हम भविष्य में गुजरात को, भारत को एक बढ़िया कोस्टल सिक्योरिटी सिस्टम जो हमारे पास उपलब्ध है उसको हम और बढ़िया कैसे बना सकते हैं उसके बारे में हम विचार करना चाह रहे हैं। और वही मेरा ध्येय था कि मैं एक हाई लेवल डेलीगेशन को लेके आज मैं पोरबंदर आया। धन्यवाद। जय हिंद। માત્ર ગુજરાત જ નહીં પરંતુ સમગ્ર ભારત દેશ માટે દરિયાઈ સુરક્ષાનો મુદ્દો ખૂબ જ મહત્વનો માનવામાં આવે છે। મહત્વની આ બેઠકમાં દરિયાઈ સુરક્ષા અંગે તમામ સુરક્ષા એજન્સીઓ અને દરિયાઈ વિસ્તાર ધરાવતા જિલ્લાના અધિકારીઓ તાલમેલથી કામ કરી શકે અને માહિતીની આપલે કરી શકે તે અંગે ચર્ચાઓ પણ કરવામાં આવી હતી। વિપુલ રાઠોડ સાથે અશોક થાનકી, ગુજરાત ન્યૂઝ, પોરબંદર। પોરબંદરના બખલ્લા ગામે રહેતા એક આધેડે આજે સવારે પોતાના ઘરે ગળાફાંસો ખાઈ આપઘાત કરી લીધો હતો। તો આ ઘટના બાદ આ આધેડના મૃતદેહને પીએમ માટે સરકારી હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા। પોરબંદરના બરડા પંથકના બખલ્લા ગામે રહેતા નાથાભાઈ દુલાભાઈ ખૂટી નામના આધેડ છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી માનસિક બીમારીથી પીડાતા હતા અને હાલ આ આધેડ તેમના ભાઈ સાથે રહેતા હતા। ત્યારે આજે સવારે આ આધેડે તેમના ઘરે દોરી વડે ગળાફાંસો ખાઈ આપઘાત કરી લીધો હતો। તો આ ઘટનાની જાણ પરિવારના સભ્યોને થતા તેમને તાત્કાલિક પોલીસને જાણ કરી હતી। તો આ ઘટના બાદ આ આધેડના મૃતદેહને પીએમ માટે પોરબંદરની સરકારી હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા। આ ઘટનાને લઈને પરિવારજનોમાં પણ ભારે શોક વ્યાપી ગયો હતો। વિપુલ રાઠોડ, ગુજરાત ન્યૂઝ, પોરબંદર। પોરબંદરના ખાંભોદર ખાતે રહેતા એક આધેડ પર જમીનના શેઢાના બંદૂકને લઈને બે શખ્સોએ કુહાડી વડે હુમલો કર્યો હતો, જેમાં ઇજાગ્રસ્ત બનેલ આ આધેડને સારવાર માટે પોરબંદરની સરકારી હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યો હતો। ખાંભોદર વાડી વિસ્તારમાં રહેતા રાણા ગીગાભાઈ ગોઢાણીયા નામના આધેડ તેમની વાડીએ હતા ત્યારે બાજુમાં ખેતર ધરાવતા હાજા વેજા ગોઢાણીયા અને બાબુભાઈ વેજાભાઈ ગોઢાણીયા બંને શખ્સો આવી અને આ આધેડ સાથે ખેતરના શેઢા બાબતે બોલાચાલી કરી અને કુહાડી વડે હુમલો કર્યો હતો। તો આ હુમલામાં ગંભીર રીતે ઇજાગ્રસ્ત બનેલ રાણા ગીગાભાઈ ગોઢાણીયાને તાત્કાલિક સારવાર માટે પોરબંદરની સરકારી હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા। નિલેશ રાણા ગોઢાણીયા શેઠા બાબતનું અમારા હતું રાણા ગીગા ગોઢાણીયા ઉપર હાજા વેજા ગોઢાણીયા બાબુ વેજા ગોઢાણીયા સાથે હતા। હથિયાર કવાડો। તો આ ઘટના બાદ બગોદર પોલીસે ઇજાગ્રસ્ત બનેલ આ આધેડનું નિવેદન નોંધી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી। વિપુલ રાઠોડ, ગુજરાત ન્યૂઝ, પોરબંદર। પોરબંદર નગરપાલિકાનું તંત્ર કરોડોના ખર્ચે નવા બગીચા બનાવી રહ્યું છે,
પરંતુ કમલાબાગ જેવા વર્ષો જૂના બગીચાની જાળવણી પણ કરતું નથી. તેથી ભારે રોષ સાથે કોંગ્રેસે ઉચ્ચ કક્ષાએ રજૂઆત કરી છે. પોરબંદર કોંગ્રેસના સિનિયર આગેવાન રામદેવભાઈ મોઢવાડિયાએ રાજ્ય સરકારને કરેલી ફરિયાદમાં જણાવ્યું છે કે પોરબંદર શહેરમાં બાગ બગીચાના વિકાસ માટે કાર્યવાહી થઈ ત્યારે અંદાજે 3.5 કરોડના ખર્ચે કમલાબાગને વિકસાવવામાં આવ્યો હતો અને આ બગીચામાં હાલ લોકો અનેકવિધ સમસ્યાઓથી પીડાઈ રહ્યા છે. અહીંયા હાલ કાળી જીવાતનો ઉપદ્રવ ખૂબ જ વધવા પામ્યો છે. હાલમાં સમગ્ર કમલાબાગમાં ઘાસ ઉપર અને વૃક્ષોના પાંદડાઓમાં જે જીવાતનો ઉપદ્રવ વધ્યો છે તેને કારણે અહીં ફરવા આવતા લોકોને ખૂબ જ મુશ્કેલી વેઠવી પડે છે. આ જીવાત લોકોને કરડે છે એટલું જ નહીં પરંતુ ફરવા આવતા લોકોને શાંતિથી બેસવા પણ દેતી નથી. તેથી બગીચામાં વહેલી તકે જંતુનાશક દવાનો છંટકાવ કરવો જરૂરી બન્યો છે. કમલાબાગમાં સ્ટ્રીટ લાઇટો બંધ હોવાને કારણે મહિલાઓ અને યુવતીઓની સલામતી સામે જોખમ સર્જાયું છે. તેમ જણાવીને વધુમાં ઉમેરવામાં આવ્યું છે કે લાઇટો બંધ હોવાથી વહેલી સવારે મોર્નિંગ વોક કરવા આવનારા લોકો અને રાત્રિના સમયે ફરવા આવનારા શહેરીજનોને ખૂબ જ મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. વારંવાર આવી પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થતું હોવા છતાં બેદરકાર તંત્ર સ્ટ્રીટ લાઇટ જેવી પાયાની સુવિધા પ્રત્યે પણ દુર્લક્ષ્ય સેવી રહ્યું છે. તેથી આ મુદ્દે પણ તંત્રની ઝાટકણી કાઢીને રોષ વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો છે. નગરપાલિકાનું તંત્ર કોઈ પણ વિકાસના કામો થયા પછી તેની જાળવણી કરવામાં ગંભીર બનતું નથી. તેની સાબિતી પોરબંદર વાસીઓને વધુ એક વખત કમલાબાગમાંથી મળી છે. તેમ જણાવીને કોંગી આગેવાનોએ કરેલી ફરિયાદમાં એવું જણાવ્યું છે કે પોરબંદર નગરપાલિકાનું તંત્ર દરેક બાબતમાં ભયંકર બેદરકારી દાખવે છે. બગીચામાં બાળ મનોરંજનના સાધનો પણ તૂટી ગયા છે. તે ઉપરાંત અમુક સાધનો જર્જરિત હાલતમાં ફેરવાઈ ગયા હોવાથી બાળકો તેનો ઉપયોગ કરે તો પણ જીવનું જોખમ સર્જાય તેમ છે. વિકાસની વાતો કરતી ભાજપ શાસિત નગરપાલિકા બગીચાની જાળવણી કરવામાં સંપૂર્ણપણે ઊણી ઉતરી છે. તેમ જણાવીને વધુમાં ઉમેરવામાં આવ્યું છે કે અહીંયા ફરવા આવતા પ્રવાસીઓ અને સ્થાનિક પોરબંદર વાસીઓ માટે તંત્ર યોગ્ય કાર્યવાહી કરવી જોઈએ અને ફરવા આવતા પ્રવાસીઓની સુખાકારીમાં વધારો થાય તે રીતે લોકોની જરૂરિયાતને તંત્રએ સમજવી જોઈએ. કારણ કે પ્રજાના પરસેવાની કમાણીના કરવેરામાંથી જ આ બગીચાનું નવીનીકરણ થયું હતું. તેથી જ લોકોને પૈસા વેડફાતા બચે તે માટે વહેલી તકે નક્કર કાર્યવાહી થવી જોઈએ તેવી રજૂઆત રામદેવભાઈ મોઢવાડિયાએ કરી છે. પોરબંદર છાયા સંયુક્ત નગરપાલિકા દ્વારા જે બાગ બગીચાઓના કામ ચાલી રહ્યા છે એની અંદર પણ ખૂબ મોટે પાયે ભ્રષ્ટાચાર થઈ રહ્યો છે. જ્યાં સાર્વજનિક પ્લોટ દેખાય છે ત્યાં એકમાત્ર પૈસા કમાવાના હેતુથી આ ભારતીય જનતા પાર્ટીની નગરપાલિકા છે એના પદાધિકારીઓના ખિસ્સામાં પૈસાઓ જાય એટલા માટે ગમે ત્યાં પથ્થરો વાવી દે છે અને પછી એ બાગ બગીચો રહેતો નથી પણ અવાવરૂ જેવી જગ્યા થઈ જાય છે. અને જે કોંગ્રેસના વખતમાં જે બાગ બગીચાઓ બનેલા હતા કમલાબાગનો એક કમલાબાગ પહેલાંના જમાનામાં લોકો માટે એક આશીર્વાદરૂપ હતું. રાણીબાગ પણ આશીર્વાદરૂપ હતી, રૂપાણીબાગ પણ આશીર્વાદરૂપ હતી. આ બધાની અંદર રૂપાણીબાગ અને કમલાબાગની અંદર કરોડો રૂપિયાના ખર્ચે નવીનીકરણના નામે મોટો ભ્રષ્ટાચાર કરી અને પથ્થરો વાવ્યા છે. પણ એની અત્યારે તમે દુર્દશા નગરપાલિકાએ એટલી બધી ખરાબ કરી નાખી છે. જે લાખો રૂપિયાના ખર્ચે યુરિનલ બનાવ્યા છે, યુરિનલ બંધ છે, જાડી ઝાખરાનું સામ્રાજ્ય થઈ ગયું છે. સાપ સર્પોનો ઉપદ્રવ એની અંદર પણ એટલો બધો વધી ગયો છે. નાના બાળકોને ત્યાં રમવું હોય તો પણ જોખમ સર્જાય એ પ્રકારે જીવજંતુનો ત્યાં ઉપદ્રવ વધ્યો છે. જે બાળકોના જે પેલા છે રમતગમતના સાધનો હતા એ સાધનોની અંદર પણ એ બધા તૂટવા માંડ્યા છે. એવા હલકી ક્વોલિટીના સાધનો આ નાખ્યા છે. પરંતુ આમાં વારંવાર ફરિયાદ કરીએ છીએ, બધું કરીએ છીએ, પણ સરકાર ભારતીય જનતા પાર્ટીની છે, પૈસા ખાનારા લોકો ભારતીય જનતા પાર્ટીના છે. એને કારણે અધિકારીઓ છે દબાણમાં આવી અને કોઈ પગલાં લેતા નથી. અને આ બાગ બગીચા માટે જે કન્સલ્ટન્ટ રાખેલા છે એ કન્સલ્ટન્ટ અને કોન્ટ્રાક્ટર બે સાથે મળી કન્સલ્ટન્ટ, કોન્ટ્રાક્ટર અને એના ચીફ ઓફિસર અને એના પ્રમુખ આ ચારેયની સિન્ડિકેટ થઈ અને 100 રૂપિયાનું કામ આવે છે તો એની અંદરથી 60 રૂપિયા એના ખિસ્સામાં જાય છે અને માત્ર 35-40 રૂપિયાનું કામ થાય છે. આમ જુદા જુદા મુદ્દે કમલાબાગની જાળવણીમાં બેદરકાર તંત્ર વિરુદ્ધ આક્રોશ ઠાલવવામાં આવ્યો છે અને વહેલી તકે સમસ્યાઓનું નિરાકરણ કરવામાં આવે તેવી માંગણી પણ ઉઠવા પામી છે. નિપુલ પોપટ, ગુજરાત ન્યૂઝ, પોરબંદર. પોરબંદરના વાડિયા રોડ પર એસપી ઓફિસ સામે પાલિકા હસ્તકની જગ્યાની દિવાલ બિસ્માર હાલતમાં છે.
અને દિવાલો પર મસમોટી તિરાડો પણ પડી ગઈ છે. આ બિસ્માર દિવાલ તૂટી પડવાની ભીતિ છે, ત્યારે અહીં દિવાલનું નવીનીકરણ કરવાની પણ માંગણી થઈ રહી છે. પોરબંદરમાં વાડિયા રોડ પર એસપી કચેરી સામે પાલિકા હસ્તકની જગ્યા આવેલી છે અને આ જગ્યા પર પાણીનો ટાંકો આવેલો છે. આ જગ્યાની બહારની દિવાલ તથા અંદરની દિવાલ અતિ બિસ્માર હાલતમાં ફેરવાઈ ગઈ છે. દિવાલ પર મોટી તિરાડો પણ પડેલી છે અને ગાબડા પડી જતા પથ્થરો નજરે ચડી રહ્યા છે. બિસ્માર દિવાલને કારણે આ દિવાલ નમી ગયેલ નજરે ચડે છે. લોખંડનો દરવાજો અને પિલર પણ નમી ગયેલો નજરે ચડે છે. અહીં સ્ટાફ પણ ફરજ બજાવે છે, તેમજ સાઈડમાંથી લોકો પણ પસાર થતા હોય છે. આ દિવાલ ગમે ત્યારે તૂટી પડવાની દહેશત ફેલાયેલ છે, ત્યારે કોઈ જાનહાનિ કે માલહાનિ થાય તે પહેલા આ દિવાલનું નવીનીકરણ કરવામાં આવે તેવી માંગ ઉઠી છે. નિપુલ પોપટ, ગુજરાત ન્યૂઝ, પોરબંદર. પોરબંદરમાં બપોરે ભારે ગરમી અને રાત્રે ઠંડક પ્રસરે છે, ત્યારે હાલ આ મિશ્ર ઋતુ ચાલી રહી છે, જેને કારણે લોકોને શરદી, ઉધરસ અને કફ સહિતની બીમારી વધી છે. ત્યારે આ મિશ્ર ઋતુમાં રોગ પ્રતિકારક શક્તિ વધે અને લોકોને બીમારીમાં રાહત થાય અને તંદુરસ્તી જળવાઈ રહે તે માટે જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારી ડોક્ટર બીબી કરમટાએ કેટલાક જરૂરી સૂચનો આપ્યા છે. સુખિનઃ સર્વે સંતો નિરામયા સર્વે ભદ્રાણી પશ્યંતુ મા કશ્ચિત દુઃખમાપ્નુયાત. ડોક્ટર બીબી કરમટા, જિલ્લા પંચાયત આરોગ્ય શાખા. આથી જાહેર જનતા જો અપીલ કરવામાં આવે છે કે અત્યારે જે આ મિક્સ વાતાવરણ હોય, તડકો, ગરમી, ઠંડી, જેથી કરીને આપણે ખૂબ આપણા શરીરનું પહેલું સુખ તે જાતે નર્યા હેલ્થ અવેરનેસ કે જાગૃતિ માટે ખાસ એક અમારો સંદેશ છે કે બને એટલું માસ્ક પહેરો, કોવિડ એપ્રોપ્રિએટ બિહેવિયરનું ખૂબ પાલન કરીએ. આ વાતાવરણમાં શરદી, ઉધરસ, કફ ખાસ બહુ વધારે પ્રમાણમાં થાય તો ઉધરસ ન થાય એના માટે પણ ગરમ પાણી, ઠંડુને ટાળીએ. બને એટલું બહારનું ખાવાનું ટાળીએ, ફ્રીજના ઠંડા પીણાનું ટાળીએ, અને જેથી કરીને વહેલામાં વહેલી તકે આપણે વધારેમાં વધારે ગરમ કરેલું તુલસીના અર્ક અથવા તો તુલસીના પાન ખાઈએ, અરડુસીના પાન ખાઈએ, જેથી કરીને આપણે શરદી, ઉધરસ થાય નહીં. બને તો વહેલામાં વહેલી તકે જો એવું લાગે તો ફટાફટ દવાખાને જઈ આપણા અર્બન હેલ્થ સેન્ટર છે, સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર છે, પ્રાઇમરી હેલ્થ સેન્ટરો છે અને કોમ્યુનિટી હેલ્થ સેન્ટરો છે, ત્યાં ફટાફટ દવા લઈ લેવી, જેથી કરીને આપણે આગળ કોઈ પણ વધારે બીમાર ન પડીએ. થેન્ક યુ. સાહેબ, ખાસ એક આ લીમડાનું કંઈક મહત્વ એક વધારે છે ચૈત્ર મહિનામાં. ચૈત્ર મહિનામાં ભગવાને આખા વર્ષનું આપણને દૈવી એક આરોગ્ય મળે, એટલે કે અત્યારને વધારેમાં વધારે ભાગવત સપ્તાહો થતી હોય એમ આપણને આપણા શરીરમાં દૈવી શક્તિ મળે. એટલા માટે થઈને વધારેમાં વધારે જે કહેવાય લીમડામાં જે મોર આવે છે એ વધારેમાં વધારે એનું ખાઈએ, એની લીમડાના ગળો છે એનું પણ આપણે પાણી પીએ, અને જે ફણગાયેલા ફૂલ આવે છે એનો પણ વધુ વધુ ઉપયોગ કરીએ, જેથી કરીને આપણી રોગ પ્રતિકારક શક્તિ ખૂબ વધે. આપણા શરીરમાં 1 વર્ષ માટેની આપણને ઇમ્યુન બૂસ્ટ એટલે કે રોગ પ્રતિકારક શક્તિ 1 વર્ષ સુધી ચાલે, એના માટે કુદરતી આ એક વ્યવસ્થા છે. માટે બને એટલા લીમડાના જે ફૂલ છે એનો પણ આપણે ચૈત્ર મહિનામાં વધુમાં વધુ ઉપયોગ કરીએ, જેથી કરીને આપણી પાસે એક જેને કહેવાય કે ઇમ્યુન કવચ હોય તો આપણે જરા પણ બીમાર ન થઈએ. આરટીઈ અંતર્ગત વાલીઓ દ્વારા તારીખ 10 થી ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવાનું શરૂ થયું છે, ત્યારે 3 દિવસમાં 231 ફોર્મ ભરાયા છે અને 77 ફોર્મ એપ્રુવ થયા છે, જ્યારે 46 ફોર્મ રિજેક્ટ થયા છે. પોરબંદર જિલ્લામાં આરટીઈ અંતર્ગત તારીખ 10 થી તારીખ 22 એપ્રિલ 2023 સુધી ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવાની પ્રક્રિયા શરૂ થવાની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. પોરબંદર જિલ્લામાં 102 જેટલી ખાનગી શાળામાં આરટીઈ અંતર્ગત 565 બાળકોને એડમિશન આપવામાં આવશે. આ વખતે વાલીઓએ પાન કાર્ડ ન ધરાવતા હોય અથવા પાન કાર્ડ ધરાવતા હોય પરંતુ આઈટી રિટર્ન ન ભરેલ હોય તેવા કિસ્સામાં આવકવેરાને પાત્ર આવક ન થતી હોવા અંગેનું સેલ્ફ ડિક્લેરેશન ફોર્મ અપડેટ કરવાનું રહેશે. ઇન્કમ ટેક્સ ભરતા હોય તેવા વાલીઓએ છેલ્લા 1 વર્ષનું આઈટી રિટર્ન અપલોડ કરવાનું રહેશે. તારીખ 10 થી તારીખ 23 એપ્રિલ સુધીમાં ફોર્મ ચકાસણી કરવામાં આવશે અને જે ફોર્મ રિજેક્ટ થશે તેમાં તારીખ 25 થી તારીખ 27 એપ્રિલ સુધી વાલીઓને ડોક્યુમેન્ટ પુનઃ અપલોડ કરવા તક મળશે તેવું પણ જાહેર કરાયું છે. ત્યારે 3 દિવસમાં કુલ 231 ફોર્મ ભરવામાં આવ્યા છે, જેમાંથી 77 ફોર્મ એપ્રુવ થયા છે અને 33 ફોર્મ કેન્સલ થયા છે. 46 ફોર્મ રિજેક્ટ થયા છે. રિજેક્ટ થયેલ ફોર્મ તારીખ 22 એપ્રિલ સુધીમાં ભરી શકાશે. વાલીઓ સુધારો કરીને ફોર્મ ભરી શકશે. વાલીઓએ ફોર્મ વાંચી, સમજી અને ડોક્યુમેન્ટ સાથે તમામ વિગતો ભરવી જોઈએ.
જેથી ફોર્મ રિજેક્ટ થવાની શક્યતા ન રહે તેવું શિક્ષણ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું. આરટીઈ અંતર્ગત પ્રથમ રાઉન્ડ બહાર પાડવાની સંભવિત તારીખ 3 મે હોવાનું જણાવ્યું છે. નિપુલ પોપટ, ગુજરાત ન્યૂઝ, પોરબંદર. પોરબંદર મુખ્ય દ્વાર પર આવેલ ઓવરબ્રિજનું નામ ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર નામ આપવા માંગ ઉઠી રહી છે, જેમાં અનુસૂચિત જાતિ સુપ્રીમ કાઉન્સિલના મહામંત્રી અને સમાજના યુવાન દ્વારા જિલ્લા કલેક્ટરને રજૂઆત કરવામાં આવી છે. 14 એપ્રિલ એટલે કે ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરની જન્મ જયંતિ છે, ત્યારે ડોક્ટર ભીમરાવ આંબેડકર સાહેબની 132મો જન્મ જયંતિ મહોત્સવ સમગ્ર ભારત અને પોરબંદર જિલ્લામાં ખૂબ જ ઉત્સાહપૂર્વક મનાવવા જઈ રહ્યું છે. ત્યારે જિલ્લા કલેક્ટરને અનુસૂચિત જાતિ સુપ્રીમ કાઉન્સિલના મહામંત્રી અને સમાજના યુવાન કિશન રાઠોડ દ્વારા રજૂઆત કરવામાં આવી છે કે પોરબંદર એ ગાંધી અને સુદામાની ભૂમિ કહેવાય છે. ત્યારે આ ભૂમિ પર શહેરના નસન ટેકરીના મુખ્ય દ્વારે આવેલા ઓવરબ્રિજનું નામકરણ ભારત રત્ન ડોક્ટર ભીમરાવ આંબેડકર રાખવામાં આવે તેવી માંગ કરી છે. ડૉક્ટર ભીમરાવ બાબા સાહેબ આંબેડકર એટલે જેમણે દેશનું બંધારણ ઘડ્યું છે તેવા એક મહામાનવ. એ મહામાનવની જ્યારે 132મી જન્મજયંતિની ઉજવણી દેશથી વિદેશમાં પણ થતી હોય અને પોરબંદરમાં પણ ઉત્સાહભેર આ ઉજવણીની તૈયારીઓ થઈ રહી હોય, ત્યારે આપણે જ્યારે પોરબંદર એક સુદામા અને ગાંધીની નગરી કહેવાય છે, ભૂમિ કહેવાય છે, ત્યારે પોરબંદરના મુખ્ય દ્વાર ઉપર જે સૌથી મોટો જે બ્રિજ આવેલું છે તેમનું હજી સુધી નામકરણ કરવામાં આવ્યું નથી. ત્યારે મારે અનુસૂચિત જાતિ સમાજના એક યુવા તરીકે અને સમાજ વતી હું એક માનનીય શ્રી કલેક્ટર સાહેબને વિનંતી કરું છું કે ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરની 14મી એપ્રિલના રોજ 132મી જન્મજયંતિ હોય ત્યારે આ જે સૌથી મોટું બ્રિજ આવેલું છે તેમનું નામકરણ કરી અને એક ડૉક્ટર ભીમરાવ બાબા સાહેબ આંબેડકર નામ રાખવામાં આવે તેવી એક મારી નમ્ર વિનંતી છે. પોરબંદર જિલ્લામાં મોટી સંખ્યામાં અનુસૂચિત જાતિના લોકો વસવાટ કરે છે, ત્યારે આ ઓવરબ્રિજનું નામ ભારત રત્ન ડોક્ટર ભીમરાવ આંબેડકર રાખવામાં આવે તેવી માંગ ઉઠી છે. વિપુલ રાઠોડ સાથે અશોક થાનકી, ગુજરાત ન્યૂઝ, પોરબંદર. પોરબંદરની ભાવસીજી સરકારી હોસ્પિટલમાં ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર જયંતિ પર હોસ્પિટલના કર્મચારીઓને આખો દિવસ રજા આપવા માટે રજૂઆત થઈ છે. અનુસૂચિત જાતિના આગેવાન દ્વારા હોસ્પિટલના ઉચ્ચ અધિકારીઓને આ રજૂઆત કરવામાં આવી છે. આવતીકાલે 14 એપ્રિલ એટલે કે ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરની જન્મ જયંતિ છે, ત્યારે ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરની જન્મ જયંતિની સમગ્ર રાજ્યની સરકારી કચેરી તેમજ બેંકોમાં જાહેર રજાઓ જાહેર કરવામાં આવી છે. પરંતુ પોરબંદરની ભાવસીજી સરકારી હોસ્પિટલમાં ફરજ બજાવતા મેડિકલ અને અન્ય સ્ટાફને હોસ્પિટલના તંત્ર દ્વારા હાફ ડેની રજા જાહેર કરવામાં આવી છે, જેને લઈને પોરબંદરના અનુસૂચિત જાતિના આગેવાન બાબુભાઈ પાંડાવદરા દ્વારા હોસ્પિટલના સિવિલ સર્જનને લેખિતમાં રજૂઆત કરી અને આખો દિવસની કર્મચારીઓને રજા જાહેર કરવામાં આવે તેવી માંગ કરી છે. જય ભીમ મિત્રો, ભારત રત્ન વિશ્વ વિભૂતિ મહામાનવ બાબા સાહેબ આંબેડકર બંધારણના ઘડવૈયા એનો જન્મદિવસ 132મો આવતો હોય અને કેન્દ્રએ જાહેર રજા કરી હોય કેન્દ્રમાંથી, અને એ જાહેર રજાની અંદરમાં ભાવસીજી હોસ્પિટલની અંદરમાં દર વખતે હાફ ડે રાખવામાં આવે છે. તો આનો ફૂલ ડે હોવો જોઈએ, કારણ કે આખા દિવસની રજા હોય તો એ કોઈ બીજા રેલીમાં જોડાઈ શકે અને બધાય કર્મચારીઓ સર્વ સમાજના કર્મચારી સાથે જોડાઈ શકે. તો એવી મારી નર્મ અરજ છે કે ભાઈ આ દિવસ માટે કેમ હાફ ડે, પછી હમણાં ગુડ ફ્રાઈડે આવ્યું તો એનો આખો દિવસ રાખ્યો હતો, એ પણ આ રીતના શુક્રવારે જ આવ્યું હતું. તો આની રજા કેમ હાફ ડે હોય, તો આની ઉપરથી હોય કે નીચેથી હોય. તો આનું મારું એવું કહેવાનું છે કે 2 કે 3 કલાકની અંદરમાં મને સાંજ સુધીનું કીધું, સિવિલ સર્જનને રજૂઆત કરી તો સિવિલ સર્જન કે સાંજ સુધી રાહ જો, મેં લેખિતમાં અરજી પણ દીધેલી છે. જો એ સાંજ સુધી અંદરમાં નિર્ણય નહીં આવે તો અમે આગામી આની, કારણ કે ઉપર પણ અમારે લખવું પડશે અને આ રજા ફૂલ ડે થાય એવી મારી નર્મ અરજ છે. પોરબંદરની ભાવસીજી સરકારી હોસ્પિટલમાં અનેક સમાજના કર્મચારીઓ નોકરી કરી રહ્યા છે, ત્યારે ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરની જન્મ જયંતિના કાર્યક્રમમાં આ કર્મચારીઓ રજાના અભાવે ભાગ લઈ શકતા નથી. વિપુલ રાઠોડ સાથે અશોક થાનકી, ગુજરાત ન્યૂઝ, પોરબંદર. પોરબંદરના મેડિકલ કોલેજ ખાતે દેહદાન કરી શકાશે. દેહદાન માટે હવે બહારગામ જવાની જરૂર નહીં પડે, ત્યારે પોરબંદરમાં જ દેહદાન થઈ જતું હોવાથી લોકોને દેહદાન કરવા પણ અપીલ કરવામાં આવી રહી છે. પોરબંદરમાં GMERS
મેડિકલ કોલેજ ખાતે એનાટોમી વિભાગ આવેલ છે અને અહીં દેહદાન પણ થઈ શકે છે. આ માટે હવે રાજકોટ, જામનગર કે જૂનાગઢ બહારગામ જવાની જરૂર નહીં પડે. આ વિભાગના ડોક્ટરોએ જણાવ્યું હતું કે દેહદાનની ભાવનાને દધીચી ઋષિના અસ્થિઓના દાન સાથે સરખાવીએ છીએ, જેમાં દધીચી ઋષિના અસ્થિ દૈત્યોના નાશમાં મદદરૂપ થયા હતા. તે રીતે દેહદાન પણ તબીબી છાત્રોના અભ્યાસક્રમમાં મદદ કરી રોગરૂપી દૈત્યનો નાશ કરવામાં મદદરૂપ થશે. મૃત્યુ બાદ તેમના સ્વજનની સંમતિથી દેહદાન કરી શકાય છે અને જીવતા લોકો પણ દેહદાન માટે ફોર્મ ભરી શકે છે. હું ડૉક્ટર મયંક કુમાર જાવિયા, પ્રાધ્યાપક અને વડા એનાટોમી વિભાગ, GMERS મેડિકલ કોલેજ પોરબંદર બોલું છું. નોર્મલી આપણે કોઈ પણ વ્યક્તિના મૃત્યુ પછી એમના શરીરને ધાર્મિક રીતિ રિવાજ પ્રમાણે પાડી દઈએ છીએ અથવા તો દાટી દઈએ છીએ. તો આ કરવાને બદલે આપણે જો મેડિકલ કોલેજમાં દેહદાન કરીએ તો એના દ્વારા એક દેહ ઉપર 20 થી 25 ડૉક્ટરો અભ્યાસ કરી શકે છે, જે શરીરરચના શાસ્ત્રમાં નિપુણ થઈ શકે અને ભવિષ્યના ઉમદા MBBS ડૉક્ટર થઈ પોરબંદર અને આજુબાજુના વિસ્તારમાં PHC, CHC તથા સિવિલ હોસ્પિટલ લેવલે એ લોકો સેવા આપી શકે. તો આ માટે દેહદાન એ મહાદાન છે. તો પોરબંદર અને આસપાસના જનતાઓને અપીલ છે કે મેડિકલ કોલેજમાં દેહદાન કરવું શક્ય છે. આ માટે જે શરૂઆતમાં જૂનાગઢ, જામનગર, રાજકોટ જવું પડતું એને બદલે હવે GMERS મેડિકલ કોલેજ પોરબંદરમાં જ દેહદાન સ્વીકારવામાં આવે છે. આથી સર્વે જનતાને અપીલ છે કે દેહદાનની પ્રક્રિયાને આગળ વધારે અને આરોગ્ય ક્ષેત્રે આપણું પોરબંદર, ગુજરાત અને રાષ્ટ્રને આગળ વધારવામાં સહભાગી બને. ઉલ્લેખનીય છે કે પોસ્ટમોર્ટમ થયેલ અને એક્સિડન્ટ થયેલ મૃતદેહ દેહદાન માટે યોગ્ય હોતા નથી. કુદરતી રીતે મૃત્યુ થયેલ હોય તેવા વ્યક્તિનો દેહદાન લેવામાં આવે છે. બાળકોના દેહદાન પણ લેવામાં આવતા નથી. દેહદાન તબીબી છાત્રો માટે મહત્વનું સાબિત થાય છે, જેથી દેહદાન કરવું જોઈએ તેવી અપીલ કરી છે. નિપુલ પોપટ, ગુજરાત ન્યૂઝ, પોરબંદર. પોરબંદરના બરડા પંથકના વિવિધ ગામના 70 ખેડૂતોએ ગોબર ગેસ પ્લાન્ટ ફિટ કરાવતા દર મહિને ગેસની રકમ અને સમયની પણ બચત થઈ રહી છે. તો આ યોજના માટે સરકાર દ્વારા સહાય પણ આપવામાં આવતા ખેડૂતોમાં ખુશી જોવા મળી રહી છે. પોરબંદર તાલુકાના અડવાણા, સોઢાણા, ફટાણા, શિંગડા, ખાંભોદર અને બગવદર ગામોમાં ક્લસ્ટર બેઝ વ્યક્તિગત બાયોગેસ પ્લાન્ટ ઇન્સ્ટોલ કરવામાં આવી રહ્યા છે. હાલ 70 જેટલા લાભાર્થીઓને ઘરે ગેસ ઇન્સ્ટોલેશન કરવામાં આવેલ છે, જેનો ઉપયોગ લાભાર્થીઓ દ્વારા ઘર વપરાશની રસોઈ બનાવવા માટે તેમજ સ્લરીનો ખાતર તરીકે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. જેમાં ખેડૂતો 42,000ની કિંમતનો વ્યક્તિગત ફ્લેક્સી બાયોગેસ પ્લાન્ટ ઇન્સ્ટોલ કરી તેઓ વિનામૂલ્યે ઘર વપરાશ માટે ગેસ મેળવે છે, જેમાં 37,000ની રકમ સરકાર દ્વારા સબસિડી આપવામાં આવી છે. આ યોજનાથી ગેસના પૈસાની બચત થાય છે. આ ઉપરાંત ગોબર વેસ્ટ નથી જતું અને એકવાર વપરાયેલ ગોબરનો જમીનમાં ખાતર તરીકે ઉપયોગ કરી શકાય છે. ખેડૂતો આખા દિવસનું જમવાનું, ગરમ પાણી બધું જ ગોબર ગેસમાંથી પકાવવામાં આવે છે. નિપુલ પોપટ, ગુજરાત ન્યૂઝ, પોરબંદર. ભાણવડ પંથકમાં બેફામપણે વીજ ચોરી થઈ રહી છે, ત્યારે PGVCLની ટીમ દ્વારા પોલીસ બંદોબસ્ત સાથે ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં ₹8 લાખની વીજ ચોરી ઝડપી પાડવામાં આવી છે. દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લાના ભાણવડ પંથકમાં PGVCLની પેટા વિભાગીય કચેરી હેઠળ ભાણવડ શહેર અને પાસ્તર સહિતના વિસ્તારોમાં વીજ ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં 12 જેટલી અલગ અલગ ટીમો દ્વારા 100 જેટલા વીજ કનેક્શનો ચકાસવામાં આવ્યા હતા. ત્યારે 30 જેટલા કનેક્શનોમાં વીજ ચોરી ઝડપાઈ હતી, જેમાંથી 6 શખ્સો સામે પોલીસ ફરિયાદ દાખલ કરવાની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી હતી અને અંદાજિત ₹8 લાખ જેવો દંડ પણ ફટકારવામાં આવ્યો હતો. આજરોજ ભાણવડ PGVCL પેટા વિભાગીય કચેરી હેઠળ કુલ 12 જેટલી વીજ ચેકિંગ ટુકડીઓ દ્વારા વીજ ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવેલ, જેમાં કુલ 100 જેટલા વીજ જોડાણ ચેકિંગ કરવામાં આવેલ, જે પૈકી 30 જેટલા વીજ જોડાણોમાં ગેરરીતિ માલુમ પડેલ, જે પૈકી 8 લાખ જેટલી બિલ પેટે રકમ થાય છે અને તેમજ 135 કલમ હેઠળ 6 જેટલા કેસોમાં પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવવામાં આવશે. આભાર. દ્વારકા જિલ્લાના ખેડૂતો માટે રાહતના સમાચાર છે, જેમાં ખંભાળિયા APMC ખાતે જીરાની મબલક આવક જોવા મળી રહી છે.
તો અહીં ખેડૂતોને જીરાના સારા ભાવ મળી રહ્યા હોવાથી ખેડૂતોમાં ખુશી વ્યક્ત થઈ રહી છે. મારું ગામ અંજરાપર, રામભાઈ ગોકર કણઝારિયા. ખંભાળિયા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરું ગયા વર્ષે 3500 થી 4500ના ભાવ હતા અને આ વખતે જીરુના ભાવ 7000 થી 8151ના ભાવ છે અને ખેડૂત બહુ ખુશ છે અને રાજી છે. તમામ જણસીના ભાવ સારામાં સારા થાય છે ખંભાળિયા માર્કેટ યાર્ડમાં. મારું નામ સુરેશભાઈ બાલદેભાઈ કારિયા છે. હું માંજા ગામથી આવું છું. ગયા વર્ષે જીરુના ભાવ 3500 થી 4500 સુધીના હતા. આ વર્ષે 7500 થી કરીને જીરુના ભાવ 8150 સુધીના થયા છે અને ખેડૂતોમાં ખુશીનો માહોલ છે અને ખેડૂતોની એવી માંગણી છે કે બધી વસ્તુના એ લોકોને ભાવ આવા નવા સારા મળે છે. હાલમાં ખંભાળિયા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરુની આવક 3000 મણની આસપાસ છે. ગત વર્ષની સરખામણીએ આ વખતે 8000, 8150 અને 8200 સુધીના ભાવ મળેલ છે. ગત વર્ષે તે જ જીરાના ભાવ 3500 થી 3800 જેવા મળતા હતા, પરંતુ આ વખતે કમોસમી વરસાદને કારણે જીરાનું ઉત્પાદન થોડું ઘટાડો આવેલ છે અને માંગ વધારો હોવાને કારણે ખેડૂતોને ઊંચા ભાવ મળી રહ્યા છે. ઉપલેટામાં એક ગ્રુપ દ્વારા મહારક્તદાન કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. માકડિયા પરિવારના મોભીની પુણ્યતિથિ નિમિત્તે આ રક્તદાન કેમ્પ યોજવામાં આવ્યો હતો, જેમાં 300 કરતાં પણ વધુ રક્તની બોટલનો જથ્થો એકત્રિત કરવામાં આવ્યો હતો. હું કરણ સુધીરભાઈ માકડિયા આજ રોજ ગ્રીન વિલેજ ગાર્ડન રેસ્ટોરન્ટ ગ્રુપ આયોજિત સ્વ સુધીરભાઈ બાબુભાઈ માકડિયાની પ્રથમ પુણ્યતિથિ નિમિત્તે ઉપલેટા જેમુ કંટેસરિયા વાડી ખાતે અમોએ એક મહા રક્તદાન કેમ્પનું આયોજન રાખેલ હતું. જે મહા રક્તદાન કેમ્પમાં સારો એવો બહોળો પ્રતિસાદ મળવાથી દેવ બ્લડ સેન્ટરના સહયોગથી અમોએ 300 ઉપર રક્ત કલેક્ટ કર્યું અને જેમાં રક્તદાતાઓના ખૂબ સારા એવા સપોર્ટથી આ એક કાર્યને સફળ બનાવવા હું તમામ રક્તદાતાઓનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. અસ્તુ. જય હિન્દ, જય ભારત. પોરબંદર શહેર અને જિલ્લામાં દિન પ્રતિદિન કોરોનાનો કહેર ફેલાઈ રહ્યો છે, જેમાં આજે વધુ 2 કોરોના પોઝિટિવ કેસ નોંધાયા છે. પાલકડા ગામે રહેતો 28 વર્ષીય યુવાન અને છાયા વિસ્તારમાં રહેતી 17 વર્ષની યુવતી કોરોનાના સંક્રમણનો ભોગ બન્યા છે, ત્યારે તેમને સારવાર માટે ખસેડાયા છે. હવે જતા ફરી એક નજર આજની હેડલાઇન્સ પર. આ હેડલાઇનના પ્રાયોજક છે ઝેવર સુવર્ણ સ્પર્શ સંપૂર્ણતાનો. રાજ્યના ડીજીપી વિકાસ સહાયે લીધી પોરબંદરની મુલાકાત. સુરક્ષા એજન્સીના અધિકારીઓ સાથે દરિયાઈ સુરક્ષા અંગે કરી ચર્ચા. પોરબંદરમાં મિશ્ર ઋતુને કારણે શરદી ઉધરસ તાવની બીમારી ફેલાઈ. રોગ પ્રતિકારક શક્તિ વધે તે માટે જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારીએ કર્યા સૂચનો. પોરબંદરમાં કમલાબાગની જાળવણી અંગે તંત્ર બન્યું બેદરકાર. બગીચામાં ફરવા આવતા લોકોની મુશ્કેલી દૂર કરવા કોંગ્રેસે કરી રજૂઆત. ભાણવડ પંથકમાં વીજ તંત્રની 12 ચેકિંગ ટીમો ત્રાટકી. 30 જેટલા કનેક્શનોમાં વીજ ચોરી ઝડપાતા 8 લાખનો ફટકારાયો દંડ. તો આ હતા અત્યાર સુધીના સમાચાર. આવતીકાલે ફરી મળીશું નવા સમાચારો સાથે ગુજરાત ન્યૂઝ પોરબંદરમાં. ત્યાં સુધી રજા આપશો. નમસ્કાર.